Good morning, all of you. Good morning, sir. Very good morning. Morning, sir. Very good morning. Very good morning. Let me start. Yesterday we all start with the non-homogeneous equation with constant coefficient is given, a constant term is given. In that we have solved one example. When you say that the given system is consistent, if you put the particular value of k, is equal to suppose any value, and we just put that in first example. I think we have put k equal to 1 or 2. When you put k equal to 1 or 2, then it shows that a given system is consistent and having unique or infinitely many solutions, depend on your equation. Okay, maximum. When you put k equal to something value, or when you ask to put some constant value, then 99% or 100% it has infinite number of solution. It has infinite number of solution. There is a 1% chances to have unique solution. 1% chances to have unique solution. It depends upon the example. Just we have said that 1% chances in that example, how, or 50% we have said that 50% how we say that if the lambda or k or mu in A matrix and similarly some another constant in B matrix, then you have a 50% chances. But only one constant is there. Then 99% or 100% chances is infinitely many solution. 100% chances is infinitely many solution. Okay. So we have solved one example and second example for your work. So what is that second example? Just we repeat that example again. What is that second example? Is 2x1 na? Minus 3x2 plus 6x3 minus 5x4 is equal to 3. Then next x2 minus 4x3 minus 4x3 plus x4 is equal to 1. Next 4x1 4x1 minus 5x2 plus 8x3 minus 9x4 is equal to k. So there is a quite chances to make one. So better we directly write down in the matrix as it is. So what is the matrix we are given? Is augmented form. What is the augmented form? A oblique B is 2 minus 3 6 minus 5. Then B matrix is 3. Then next here is 0 1 minus 4 1 1. Then 4 minus 5 8 minus 9 a k. And what is the next chances? We make as 0. This element is 0 because this is multiply form. There is no need to take, or there is no need to make a11 as 1. Okay, करायची गरज नाही कारण ते खालचे multiply form मध्ये. So just directly we got that a calculation R3 minus 2 R2. We got the matrix R1 sir. R1 sir. R1 Okay. Is that the printing mistake? Is the printing mistake? Bar is there is the changes is 2 minus 3 6 minus 5, then 3, then 0 1 minus 4 1 1, then R3 minus 2 R1 is 4 minus 2 0, so minus 5 plus 6 how much? plus 1 plus 1. माझी कॅल्क्युलेशन जरा कच्ची सांगत चला पटकन तुम्ही पाहिलं असतील माझी कॅल्क्युलेशन कच्ची जरा पटकन बोलत चालायचं 8 minus 12 is 4 then 1 then K minus 6. a minus 6. Okay, now just a one step answer. R3 minus R2. R3 minus R2 R3 minus R2, we got the equation 2 minus 3 6 minus 5 3, then 0 1 minus 4 1 0 0 0 0 R3 minus R2 because both row are same. Then here 1 k minus 6 K minus 7 K minus 7 k minus 7. Okay, when you say that the given system has solution, now observe
when you see that the original matrix is given, this is a final echelon form matrix. From this final echelon matrix, we are clear that it has no solution. Am I right? It has Yes, sir. right? Yes, sir. And rank of AB is not same. But when you put particularly k equal to 7, when you put particular k equal to 7, means this k minus 7 equal to 0. When you put this k minus 7 equal to 0, then it has a solution. So what type of solution we will see? What type of solution we will see? Am I right? Yes, sir. Okay, very good. So just we got. What is the next step? What is the next step? The given system has solution if we put k minus 7 equal to 0, that is equal to k equal to 7. Okay, when you put k equal to 7, then the matrix becomes matrix क्या होता है? K equal to 7, 2 minus 3, 6 minus 5, then 3, then 0, 1 minus 4, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0. Rank of A equal to 2 is equal to rank of AB. Okay, so system is consistent and having infinite solution. Infinite number of solution. Clear? Clear? Oh, Yes, sir. very good. Okay, clear? Can you go to the next page? Yes, can I go to the next page? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Say start as example. Now we see that the next third example, right on third example. Show that the system is consistent. Show that the system is consistent only when alpha, beta, gamma are in arithmetic. Okay, so we take equation 3x plus 4y plus 5z equal to alpha, 4x plus 5y plus 6z equal to beta, and 5x plus 6y plus 7z equal to gamma. What do you show that? The system is consistent only when alpha, beta, and gamma are in arithmetic. Arithmetic म्हणजे काय? No, arithmetic progression म्हणजे काय रे? म्हणजे काय? Yes. Same common difference. Okay. आणखीन काय? आणखीन काय म्हणू शकतो? Yes.
त्याच डिफरन्स पुढे वाढत जात. ओके, मी नॉर्मली अरिथमॅटिक म्हटलंय. अरिथमॅटिक म्हणजे काय, इन टर्म्स ऑफ सम ऍडिशन, अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन म्हटलं असतं आपण म्हटलं असतं. ओके, ठीक आहे. सेम कॉमन डिफरन्स असेल किंवा इन ऍड मल्टिप्लाय फॉर्म मध्ये किंवा ऍडिशन ऑफ दिस sum of 2 is equal to third, or subtract of 2 is equal to third, like this in terms of arithmetic. Okay, so we see, first of all we go to the step by step, we write on the matrix, then we go to the step by step. Before we go to the step by step, we must know we are converted in terms of upper triangular matrix. Okay, so try to convert in terms of upper triangular matrix. Just write on the matrix and try to convert in terms of upper triangle matrix. Okay, so first of all, we write in the matrix in terms of augmented form. P 4 5 alpha 4 5 6 beta 5 6 7 gamma. Okay, 1 करायचं का डायरेक्टली सिम्प्लिफाय करायचं, डिपेंड ऑन यू. 1 करायचं का Direct 1 sir, करायचं. one करू. Okay, so how we make as 1? R1 minus R2. So R1 minus R2 means 3 minus 4, 1. 4 minus 5, 1. 5 minus 6, 1. Then next. R2 minus R1 sir. असं म्हणताय का? R2 minus सगळीकडे मग. डायरेक्टली असं केलं. ओके, असू द्या. मायनस R1 प्लस R2. ओके, मायनस R1 प्लस R2. आधी R1 चेंज करायचा ना, सो वी गॉट दॅट बीटा मायनस अल्फा. क्लिअर? Yes sir. Yes, sir. So this is a 4 5 6 4 5 6 beta, then 5 6 7 gamma. Then next R2 minus 4 R1 and R3 minus 5 R1. Matrix becomes 1 1 1 beta minus alpha. Then here is 0 5 minus 4 1 1, sorry 1 1 2 1 2. आता इथं ऑलरेडी बीटा आहे, त्या R1 ला कसे मल्टिप्लाय करणार, -4 ने. सो -4 बीटा आणि -4 अल्फा. सो व्हाट इज द टर्म? दिस इम्प्लाइज 4 अल्फा -3 बीटा. 4 अल्फा -3 बीटा. त्यानंतर पुढे काय R3 minus 5 R1. So what is R3? Needs 0. Then this 6 minus 5 1 2. Then here is already gamma is there. We are just multiply by 5 of R1 minus 5 beta.
minus minus plus 5 alpha. So what do you get the term? Gamma minus 5 beta plus 5 alpha. Up to this, everyone is clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Then next. Next, this R3. R3 minus R2. R3 minus R2, we got the required answer. 1, 1, 1, 0, 1, 2, beta minus alpha, 4 alpha minus 3 beta, 0, 0, 0, R3 minus R2. So gamma minus 5 beta plus 5 alpha. त्याच्यातून काय सबट्रॅक्ट करणार? minus R2. So minus R2 minus 4 alpha minus minus plus 3 beta. So what is the subtraction? Yes, what is calculation? Gamma is as it is. Gamma is as it is. Then 5 beta, 3 beta. How much? Minus 2. -2 beta. And this one plus alpha. So what is that? Minus 2 beta plus alpha. So now what do you say that? What do you say that from the above matrix, above echelon form, the system have, or system is consistent when we put gamma minus 2 beta plus alpha is equal to 0. This implies alpha plus gamma is equal to 2 beta. बरोबर आहे का? Yes, sir. This implies alpha plus gamma is equal to 2 beta. So that's indicate that this shows that it काय indicate करते? Alpha plus gamma is equal to 2 beta. This indicates that Arithmetic. beta and gamma are in Arithmetic. arithmetic. Okay, this is the second term. So everyone clear it? Yes, any problem? Yes, सगळ्यांचं clear झालंय? Hello. Yes, sir. सर तिसऱ्या पॉइंट पासून परत सांगता काय? दुसरा पॉइंट म्हणजे कुठला रे जीवराज? R2 minus 4R1 and R3 minus 5R. ओके, परत सांगतो. ओके, just check. So what is the matrix is given that R2, this one. मला वाटतं हा मॅट्रिक्स मध्ये काय प्रॉब्लेम आहे इंगळे? इकडला ए मॅट्रिक्स मध्ये काय प्रॉब्लेम आहे का? No sir. हा, मग राहिला प्रश्न फक्त बी मॅट्रिक्सचा ना. हे तुम्हाला सांगणं पाहिजे ना, बरोबर आहे का? हा बी हा, सर. मॅट्रिक्स पाहता, बी मॅट्रिक्स. तर R2 काय आहे बी मॅट्रिक्स मध्ये? बीटा आहे. हा, आणि R1 काय आहे? बीटा मायनस अल्फा. त्याला कशाने मल्टिप्लाय करतात? -4 ने. सो मल्टिप्लाय बाय -4 ऑफ R1. मग R1 ला मल्टिप्लाय करणार -4 बीटा, आणि इथे किती? -4, म्हणजे मायनस मायनस +4 झाला.
प्लस 4 अल्फा. या दोघांचं ऍडिशन करा, किती झाले? 4 अल्फा प्लस आधी म्हणून किती घेतला, आणि बीटा मायनस 4 बीटा इज 3 बीटा. 3 बीटा. आलं लक्षात? येस सर. आता थर्ड वन R3 काय आहे? गॅमा मायनस 5 Gamma. R1 म्हणतात. सो या R1 ला कशी मल्टिप्लाय करायचंय? -5. सो मायनस Five. 5 बीटा मायनस मायनस प्लस 5 अल्फा. आता ह्या ठिकाणी Alpha. सिमिलर टर्म ऍज इट इज लिहून टाकले. आलं लक्षात? हा येस सर. आता पुढचा टर्म काय सांगतायत की R3 मायनस R3 R2. आता R3 मायनस R2 हे सगळे 0 झाले, यात काय प्रॉब्लेम नाही. राहिला हा. प्रश्न याचा, इथं ओरिजिनल काय आहे? R3 ला गॅमा मायनस 5 बीटा प्लस 5 अल्फा. 12 लिहायचं, 12ला गॅमा मायनस 5 बीटा प्लस 5 अल्फा. हो सर. येस सर. पुढे काय? आता R2 आहे, डायरेक्टली मायनस R2 मायनस R2 मायनस R2 मायनस R2 म्हणजे काय? मायनस 4 अल्फा मायनस मायनस प्लस प्लस प्लस. बरोबर आहे. मला मायनस नि मल्टिप्लाय. Yes. वाटलं तर आणखीन तुम्हाला मॉडिफिकेशन पाहिजे असेल तर आणखीन मॉडिफिकेशन असं करा. मायनस 4 अल्फा मायनस 3 बीटा. जस्ट सिम्प्लिफिकेशन, दिस इक्वल टू गॅमा मायनस 5 बीटा प्लस 5 अल्फा मायनस 4 अल्फा मायनस मायनस प्लस 3 बीटा. आता जे सिमिलर टर्म आहे ते एकत्र घ्या. इथे गॅमा एकदाच आहे, एकदाच 5 बीटा 3 बीटा मायनस प्लस मायनस 2 बीटा 5 अल्फा मायनस 4 अल्फा प्लस अल्फा. तसं इथे आलं. ओके सर. पुढे हे जेव्हा आपण 0 पुट करणार तेव्हाच आपण म्हणू शकतो गिवन सिस्टम इज कन्सिस्टंट. कन्सिस्टंट. येस. ओके, क्लिअर? ओके सर, क्लिअर. याच्या व्यतिरिक्त कोणाला काय अडचण? याच्या व्यतिरिक्त कोणाला काय अडचण? प्लीज रिप्लाय फास्टली. ओके. Okay, so can I go to the next page or still you are writing? Yes, sir. Can I go to the next page or somebody tell me? Yes, Sir. 1 minute Yes, sir. sir. 1 minute. Okay. So there are 3% absent is 19, 40 and 54. 19 वाल्याला सांगा तर तरी आपलं लेक्चर करत चला, नाहीतर कधी जेव्हा प्रेझेंटी असती, आता किती वाजले पहा, 11:27, त्यावेळेस पहा कसे दोघं जण येतात लगेच प्रेझेंटी लावायला. म्हणजे मला म्हणायचं नाही प्रेझेंटीसाठी येत असेल तर येऊ नका, डोंट वरी. मी पण म्हणलं असतं मागचे माझे लेक्चर मी काही रेकॉर्ड केलेत ते लेक्चर पहा, चालतंय का तुम्हाला? माझे काय लेक्चर मी रेकॉर्ड केलेत तर तुम्ही पाहत चला, कशाला मी तरी लेक्चर घेईल ना, असं म्हणलं चालेल का तुम्हाला? मी माझी फॉर्मॅलिटी केली करू शकत होतो, पण नाही ना, फॉर्मॅलिटी आपल्याला करायचं नाहीये. ओके. आता तुम्हाला आम्ही काही फॉर्म पाठवतोय. माझ्या बॅचचे जे विद्यार्थी आहेत A2 बॅच, त्यांना मी काही फॉर्म, एलिजिबिलिटी फॉर्म पाठवतोय. त्याच्यामध्ये काही चूक झाली असेल तर मला सांगत चला, कारण की काय होतंय की तुम्ही जो गुगल फॉर्म भरलाय, तुम्हाला जे सरांनी सांगितलंय गुगल फॉर्म भरायला, त्या गुगल फॉर्म मधून आम्ही भरतोय. त्यात मॅक्झिमम चूक होऊ शकते. पहिली म्हणजे बर्थ डेट आणि दुसरी म्हणजे कॅटेगरी. दोन गोष्टी चुकू शकतात तुमच्या. ओके, त्याच्यामुळे ते फक्त आम्हाला सांगा की एक्झॅक्टली आम्ही ज्यांचे फॉर्म तुमच्या व्हॉट्सअपला पाठवतोय त्यांनी फक्त आम्हाला त्या ठिकाणी सांगा. ज्यांचे चुकलेत त्यांचे मी रिकरेक्ट करून पाठवतो. जसे तुमचे फॉर्म आम्हाला येतील तसे तुम्हाला आम्ही पाठवतो. ओके, आता ज्यांचे भेटले नसतील फॉर्म, डोंट वरी, भेटतील. आज उद्या परवा भेटून जातील तुम्हाला फॉर्म. हॅलो.
झालं सर. ओके झालं ना. ओके जस्ट वेट. मी काही विचारेल फक्त त्यांनी मला ह्याच्यामध्ये कशामध्ये चॅट बॉक्स मध्ये तुमची बर्थडे टाकायची फक्त. घाडगे विश्वजित तुमची बर्थडे फक्त चॅट बॉक्स मध्ये टाका. श्रीकांत घायाळ तुमची बर्थडे चॅट बॉक्स मध्ये टाका मला. त्यानंतर आदित्य रोल नंबर 34 तुमची बर्थडे मला चॅट बॉक्स मध्ये टाका. त्यांना ओके गुड. 35 विठ्ठल तुमची पण बर्थडे टाका चॅट बॉक्स मध्ये. ओके आदित्य 9-11 आहे का? ओके माझ्याकडे चुकीचं आलंय. 9-11 आहे ना आदित्य? हो सर. माझ्याकडे 11-9 आली आहे. 11-9 चुकीचं होतंय. 9-11-9 सर म्हणजे 9 नोव्हेंबर. हा तेच की 9 नोव्हेंबरच की. माझ्याकडे 11 सप्टेंबर आली रे. 9 नोव्हेंबर आहे ना तुमची बर्थडे? ओके हो सर. त्यानंतर पुढे कोण टाकलंय? श्रीनी टाकली 5-4. ओके ते पण चुकले तुमची श्री. 5 एप्रिल ना? हॅलो घायाळ 5 एप्रिल ना? ते पण चुकलेले. हा सर 5 एप्रिल. ती पण चुकी झाली माझ्याकडे. ओके आदित्य 9-11 बरोबर ओके केली. कोटकरची बरोबर आहे विठ्ठलची. नाही बाकीचे कोण टाकू नका प्लीज. मी ज्यांचं नाव घेईल त्यांचंच टाका बरोबर कारण ते माझ्या बॅच मध्ये नाही आहेत. सॉरी त्यांनी टाकू नका. जीवराज इंगळे बर्थडे टाका. जाधव दिनेश बर्थडे टाका. जाधव सुशांत बर्थडे टाका. कदम प्रथमेश बर्थडे टाका. खांडे आशिष आणि आशिष आलाच नाही वाटतं तो पूर्ण 40. त्यानंतर पुणे सुयश रोल नंबर 41 बर्थडे टाका आणि रोल नंबर 42 बर्थडे टाका. कोडक पृथ्वीराज. ओके तुमची मी करेक्ट करून घेते. इंगळेची 13-2 ओके राईट. त्यानंतर दिनेशने टाकली दिनेश 11 सप्टेंबर का रे दिनेश? हा येस सर. 11 सप्टेंबर इथे पण चुकली तुमची बर्थडे. 11 सप्टेंबर म्हणजे 11/9/2003. ओके प्रथमेशने टाकले 24-3 बरोबर आहे. नंतर 15-12 बरोबर आहे. सुयशनी टाकली 22-1 बरोबर आहे. आणि ओके थँक्यू ऑल ऑफ यू. मी करेक्ट करून घेतो बाकीचं. तुमचे फॉर्म भरायचे राहिलेत आज भरतो तुम्हाला टाकून देतो. ओके पुढे जाऊया. Just take the next example. 4th one. Same, huh? For what value of lambda or mu system have first no solution, second unique solution, third infinite number of solution. ओके आता हे तर माहिती तुम्हाला नो सोल्युशन कधी असतं, युनिक कधी असतं आणि इन्फिनाइट कधी असतं. ओके सिस्टम घेऊ. x plus y plus z is equal to 6, x plus 2y plus 3z is equal to 10, x plus 2y plus lambda z is equal to mu. For what value of lambda or mu system have unique, no or
infinite number of solution. Okay, so just see here. So first, okay, just see, just write down A augmented B. Same, again, same method, nothing changed. For what value of lambda or mu system have unique, infinite, no solution. झालंय का सगळ्यांचं लिहून? हॅलो. Yes, sir. झालं. Okay. Yes, sir. See here. Now see here. See here. Same process is same. फक्त शेवटचे काही स्टेप बदलतात ते पहा. आता काय करा, R2 minus R1, R3 minus R1. So what is R2 minus R1? 1, 1, 1. 6. Then 0, R2 minus R1. 1 minus 1, 0. 2 minus 1, 1. 3 minus 1, 2. 10 minus 6, 4. R3 minus R1. 0. 2 minus 1, 1. Lambda minus 1. Then mu minus 6. What is the next step? Already here is 1. R3 minus R2. स्क्वेअर रूट काय? एक मिनिट. स्क्वेअर रूट काय? ए स्क्वेअर मायनस वाय स्क्वेअर कुठलं म्हणतो तू? इंटिग्रेशन म्हणजे कसे 1 अपॉन म्हणते का? इंटिग्रेशनचे दोन प्रकार आहेत रे. 1 अपॉन एक आहे, 1 प्लस आहे. तुला कुठलं पाहिजे? हा, ए स्क्वेअर मायनस वाय स्क्वेअरचं पण आहे आणि ए स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअरचं पण आहे. बरं, ओके, थांब जरा 2 मिनिटं. सो नेक्स्ट, व्हॉट इज द नेक्स्ट? R3 minus R2. R3 minus R2. R3 minus R2. What is R3 minus R2? 1, 1, 1, 6. जे दोन व्हॅल्यू, एक लॉग मध्ये एक आणि एक प्लेन मध्ये, तुला कुठलं पाहिजे? 0, 1, 2, 4, 0. सो R3 minus R2 काय झालं? 1 minus 1, 0. इथे काय रे? लॅम्डा मायनस 1 आहे आणि मायनस R2 म्हणजे काय? मायनस किती? लॅम्डा मायनस 3. लॅम्डा मायनस 3. इथे किती आहे? म्यू मायनस 6 आहे आणि परत मायनस 4 आहे. Mu minus 10. स्टॉप द प्रोसेस. स्टॉप द प्रोसेस. बरोबर आहे का? त्याच्या पुढे आपण काय करू शकतो का? हॅलो. No, sir. त्याच्या पुढे No, sir. No, sir. आता मला सांगा, याच्यावरून तुमच्या 3 केस डिसाइड करायच्यात. When the system have solution, unique solution, no solution and an infinite number of solution. कधी असू शकतं रे? रँक सेम असेल तर युनिक. रँक सेम असेल, हा, पण रँक सेम प्लस त्यामध्ये ऍड काय होतोय? Number of unknown same. सेम पाहिजे. म्हणजे काय? म्हणजे काय? म्हणजे काय पाहिजे रे? सांगा, केस कशी होऊ शकते? केस कशी होऊ शकते? व्हॉट इज व्हॅल्यू ऑफ लॅम्डा आणि म्यू? हे सगळं डिपेंड कशावरती आहे? Lambda. युनिक आणि इन्फायनाइट हे कशावरती डिपेंड आहे? फक्त आणि फक्त व्हॅल्यू ऑफ लॅम्डा और म्यू वरती. बरं, चला सांगा. सर युनिक सोल्युशनला लॅम्डाची व्हॅल्यू 3 शिवाय दुसरं असं. 3 ची व्हॅल्यू सोडून, व्हेरी गुड आदित्य, व्हेरी गुड. लॅम्डाची व्हॅल्यू म्हणजे नॉट नेसेसरी हा 0 नसेल तरी चालेल, हा 0 असला तरी चालतो. बरोबर आहे का? हा 0 Yes. असेल तरी चालतं, पण लॅम्डाची नेसेसरी कंडिशन काय? लॅम्डावरती
नेसेसरी कंडिशन काय लॅमडा वरती? Greater What is necessary condition on lambda? Necessary condition on lambda is what? Lambda should not be 3. Lambda should not be same, means lambda is not equal to 3. Lambda not equal to 3 असेल तर आपण काय म्हणू शकतो? solution. युनिक सोल्युशन. व्हेरी गुड. आपण काय म्हणू शकतो? युनिक सोल्युशन. पुढे पुढे युनिक सोल्युशनचा विषय संपला. लॅम्बडा नॉट इक्वल टू 3. व्हॉट अबाउट द म्यू व्हॅल्यू? म्यू इज एनी व्हॅल्यू. एनी व्हॅल्यू वी कॅन टेक 10 और यू कॅन टेक एनी व्हॅल्यू. हे जस्ट इनिशियल डिस्कशन चाललंय, त्यानंतर परत मी सांगणार आहे. पुढे 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 यस यस पुढे. लॅमडाची व्हॅल्यू 3 आणि म्यूची व्हॅल्यू 10 नसली पाहिजे तर नो सोल्युशन. लॅम्बडाची व्हॅल्यू आधी ते काय म्हटलं तुम्ही? लॅम्बडाची व्हॅल्यू काय नसावी? लॅमडाची व्हॅल्यू 3 आणि म्यूची व्हॅल्यू 10 नसली पाहिजे. 10 नसली पाहिजे. नॉट इक्वल टू 10. त्याला काय म्हणू शकतो आपण? नो सोल्युशन. व्हेरी गुड व्हेरी गुड व्हेरी गुड. म्हणजे लॅम्बडा हा 0 झाला, हा 0 झाला, पण हा 0 नकोय. मग त्यावेळेस रँक काय म्हणू शकतो? व्हेरी गुड. तुम्ही खूप चांगल्या पद्धतीने सांगताय सगळेजण. इथं 2 म्हणू शकतो आणि इथं रँक 3 येणार आहे, म्हणजे रँक सेम नसेल. व्हेरी गुड. लॅम्बडा इक्वल टू 3 आणि म्यू नॉट इक्वल टू 10. बरं पुढे. व्हेरी गुड. 2 झालं. लॅम्बडाची व्हॅल्यू 3 आणि b ची व्हॅल्यू 10. लॅम्बडा 3 आणि म्यू पण 10. बरोबर आहे का? जेव्हा दोन्ही व्हॅल्यू सेम असतील तर Infinite solution. इन्फानाइट सोल्युशन. व्हेरी गुड. हा. जवळपास जवळपास ऍटलीस्ट येस प्राजक्ता यू वॉन्ट टू. हा ऍटलीस्ट तुम्हाला क्लिअरिटी झाली की बाबा हे कधी असू शकतं. हे तर झालं क्लिअरिटी. हॅलो, थोडंफार क्लिअरिटी झाली की इन्फानाइट कधी असू शकतं, नो असू शकतं आणि इन्फानाइट कधी असू शकतं. बरोबर आहे? हा आता आपण लिहून घेऊया आणि त्यानंतर तुम्हाला आणखीन क्लिअरिटी येईल. हे जस्ट ओरली डिस्कशन. बाबा तुम्हाला काय कळालं? इन्फानाइट नो ओरल डिस्कशन होतं. आता आपण लिहून घेऊया जेणेकरून काय होईल, तुम्हाला क्लिअर होईल. पहा आता. सो फर्स्ट केस, व्हॉट इज द फर्स्ट केस? नो सोल्युशन. तर नो सोल्युशन कधी असतं रे? नो सोल्युशन कधी असतं? जेव्हा रँक Equal नसते. रँक इक्वल नसते. रँक इक्वल नसण्यासाठी आपल्याला मॅक्झिमम रँक कशाची कमी करावं लागेल? ए ची कमी करावं लागणार आहे. कारण की एबी ची तर कमी करून चालत नाही, कारण एबी ची आपण कमी करू शकत नाहीये. ए ची रँक म्हणजे काय? ही रँक कमी करायची. म्हणजे अशा प्रकारे पाहिजे 1 1 1 0 1 2 6 4 0 0. मग हा 0 पाहिजे आणि हा नॉट इक्वल टू 0 पाहिजे. बरोबर आहे ना? Yes sir. हा 0 पाहिजे आणि हा नॉट इक्वल टू 0. मग हा 0 करण्यासाठी तुम्ही काय करू शकता? Put lambda is equal to 3. Put lambda is equal to 3 and mu is not equal to 10. Means that is we take any value mu equal to. तुम्हाला कुठली वाटते? कुठली वाटते? कुठली पण घ्या. 12 घ्या. कुठली पण घ्या. चालते? 12 घ्या. बरोबर आहे का? कुठली पण व्हॅल्यू म्यू ची घ्या. नॉट नेसेसरी 12 घ्या. मला वाटलं काय की म्यू इक्वल टू 11 घ्यायचं. ओके, तुमचं मॅट्रिक्स काय होईल रे? 1 1 1 1 6 0 1 2 1 2 4 0 0 6 4 11 minus 10 1. असं काय नाही बरं का. 11 घेतला. 10 सोडून तुम्हाला कडे जी व्हॅल्यू आहे प्लस मायनस जी व्हॅल्यू ती व्हॅल्यू घ्या. सो व्हॉट इज द रँक ऑफ ए नाउ? 2. व्हॉट इज द रँक ऑफ ए बी? 3. 3. So rank of A equal to rank of AB. So rank of A which is not equal to rank of AB. या ठिकाणी आपण काय म्हणू शकतो? No solution. System is inconsistent and no solution. Okay, ही केस सगळ्यांना कळाली? हॅलो, ओके. कोणाला काय? येस सर, येस सर. कोणाला काय डाऊट? कोणाला काय डाऊट?
नो सर. ओके, व्हेरी गुड. पुढे पुढे आता पुढची केस काय? केस सेकंड. केस सेकंड काय? युनिक आहे. युनिक सोल्युशन साठी काय पाहिजे रे? रँक इक्वल पाहिजे. रँक इक्वल पाहिजे. रँक इक्वल म्हणजे काय? रँक इक्वलच पाहिजे, पण एक्झॅक्टली इक्वल टू किती पाहिजे? 3 पाहिजे. मग रँक किती? 1 2 3. ह्याची रँक 3 आणण्यासाठी आपल्याला काय करावं लागेल रे? लॅमडा इज नॉट इक्वल टू 3. म्हणजे हा नॉट इक्वल टू 0 पाहिजे आणि हा नॉट इक्वल टू 0 पाहिजे. मग हा नॉट इक्वल टू 0 आणण्यासाठी काय करावं लागेल रे? लॅमडा इज ग्रेटर Lambda दॅन is not equal to 3. लॅमडा इज नॉट इक्वल टू 3 Mu is not equal to 10. म्हणजे लॅमडा इज ग्रेटर दॅन 3 ग्रेटर दॅन 3. और लेस दॅन 3. चालतंय का? ग्रेटर दॅन 3 और उलट झालं सगळं. ग्रेटर दॅन 3 और लेस दॅन 3. लेस दॅन 3 और ग्रेटर दॅन 3 काही असलं तरी चालेल. बरोबर आहे का? चालेल का? ग्रेटर दॅन 3. पण म्हणजे इन शॉर्ट आपण काय म्हणूया? इन शॉर्ट काय म्हणू? लेस दॅन ग्रेटर दॅन म्हणण्यापेक्षा इन शॉर्ट काय म्हणूया? नॉट इक्वल टू 3 म्हणूया. नॉट इक्वल टू 3. नॉट इक्वल टू 3 म्हणजे काय? दॅट इज 4 5 और -4 -5 etc. काही असेल, काही काय, काही घ्या. अँड म्यू नॉट इक्वल टू 10 पाहिजे. म्यू नॉट इक्वल टू 10 पाहिजे. So for that we are just substitute. Suppose we take a one value lambda equal to 4 and mu Sir. equal to -9. Yes, बोला. सर म्यू 10 असलं तर पण चालतंय ना? हा, गरज नाहीये. और म्यू इक्वल टू 10 असलं तरी चालतंय. म्यू इक्वल टू 10 असलं तरी चालतंय. गरज नाही की तो 0च पाहिजे. आलं लक्षात? गरज नाही की तो नॉट इक्वल टू 0 पाहिजे, कारण आपली रँक ए बी पूर्ण निघेल. बरोबर आहे का? हॅलो. हो सर. ओके, सो वी गॉट द केस. नेसेसरी कंडिशन काय? तिथं लॅमडा नॉट इक्वल टू 3 पाहिजे. नेसेसरी कंडिशन. सफिशियंट कंडिशन म्यू 0 असला तरी चालेल, नॉट इक्वल टू 0 असला तरी चालेल. ओके, सो 1 1 1 0 1 2. सो 0 0 1 6 4. सपोज इथं 0 असला तरी चालेल, काय फरक पडत नाही. सो असं म्हणू शकतो रँक ऑफ ए इक्वल टू रँक ऑफ ए बी इज इक्वल टू एन. सो हॅव्हिंग युनिक सोल्युशन. आणि पुढची केस काय? थर्ड, इन्फानाइट. इन्फानाइट मध्ये काय पाहिजे? लॅमडा इज इक्वल टू 3 आणि म्यू इज इक्वल टू 10. रँक सेम पाहिजे पण लेस दॅन 3 पाहिजे. रँक सेम पाहिजे, लेस दॅन 3. लेस दॅन 3 म्हणजे काय? हे दोन्ही टर्म काय पाहिजे? 0 पाहिजे. म्हणजे लॅमडा इक्वल टू 3 पाहिजे अँड म्यू इक्वल टू 10 पाहिजे. म्हणजे तुमचं मॅट्रिक्स कसा होईल? अशा प्रकारे होईल. 1 1 1 6 4 0 1 2 0 0 0 0. ओके, सो सिस्टम है कन्सिस्टंट. इन्फानाइट नंबर ऑफ सोल्युशन. आपल्याला विचारलं नाही बरं का इन्फानाइट सोल्युशन काय काढायचं, इकडे जायचं नाही. इन्फानाइट नंबर ऑफ सोल्युशन, कारण की युनिक सोल्युशन म्हणून बदलेल प्रत्येक केसला. सपोज एखाद्याला वाटलं की म्यू इक्वल टू 11 टाकायचं, युनिक सोल्युशन बदलू शकतं. बरोबर आहे ना? हॅलो. येस सर. ओके ओके, सो रँक ऑफ ए equal to rank of AB is equal to 2, which is less than 3. Clear, everyone? Everyone clear it? Hello. Yes, sir. Okay, write down.
सर ते युनिक सोल्युशन समजलं नाही. युनिक सोल्युशन समजलं नाही. बरं. युनिक सोल्युशन काय समजलं नाही श्रुती? हॅलो. येस सर ते काय समजलंच नाही. हा श्रुती, एक लक्षात घ्या आता. युनिक सोल्युशन कधी असतं एखाद्या सिस्टीमला? एखाद्या सिस्टीम त्याला युनिक सोल्युशन कधी असतं? ए आणि बी इक्वल टू. हा, रँक इक्वल असला. रँक इक्वल असेल तर ए आणि बी ची. तर नेसेसरी कंडिशन ती नाही, रँक इक्वलच पाहिजे असं नाहीये. रँक इक्वलच पाहिजे. आणखीन काय पाहिजे? इक्वल टू 3. इक्वल टू एन नंबर पाहिजे. अननोन. रँक इक्वल पाहिजे आणि इक्वल टू काय पाहिजे? नंबर ऑफ टोटल आता तुमचं सिस्टीम काय सांगताय? तुम्ही इथे घेतलाय 1 1 1 6 0 1 2 4. इथं 0 0 लॅम्डा -3 आणि म्यू -10 आहे. पहा आता रँक इक्वल पाहिजे, एक्झॅक्टली इक्वल टू एन पाहिजे. एन किती इथं? एन किती आहे? 3. मग ह्याची रँक ऑफ ए 3 आणण्यासाठी, रँक ऑफ ए 3 आणण्यासाठी इथं कंडिशन काय आहे पाहिजे आपल्याला? हा जो मॅट्रिक्स आहे 3 नॉन झिरो रोज पाहिजे. म्हणजे पहिला रोज काय? 1 1 1 6 0 1 2 4 आणि ते 0 0 0 2 0 आहे. म्हणजे रँक 3 आणण्यासाठी इथे काय पाहिजे? लॅम्डा -3. इथे व्हॅल्यू काय पाहिजे? लॅम्डा इज नॉट इक्वल टू 3. इथे व्हॅल्यू अशी पाहिजे की 0 सोडून, इथे व्हॅल्यू काय पाहिजे? 0 सोडून. 0 सोडून कुठली पण व्हॅल्यू, -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी, कुठली पण व्हॅल्यू, पण 0 नाहीये, पण 0 नसावी. यातली कुठली पण व्हॅल्यू पाहिजे. कुठली पण व्हॅल्यू येण्यासाठी म्हणजे लॅम्डा -3 नॉट इक्वल टू 0 येण्यासाठी आपल्याला काय पाहिजे? सॉरी, इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 येण्यासाठी काय? लॅम्डा इक्वल टू 3 नसावं. लॅम्डा इक्वल टू 3 नसावं. म्हणजे आपण काय म्हणू शकतो? लॅम्डा नॉट इक्वल टू 3. लॅम्डा नॉट इक्वल टू 3. लॅम्डा नॉट इक्वल टू 3 सोडून कुठली पण व्हॅल्यू टाका. लक्षात, पहिली केस काय? लॅम्डा नॉट इक्वल टू 3. सपोज तुम्हाला असं वाटलं लॅम्डा इक्वल टू 6 टाकायचंय, तर टाका 6. 6 - 3 किती झाला रे? 3. 3. क्लिअर? ओके. कुठली पण व्हॅल्यू टाका. तुम्हाला वाटलं की 8 टाकायचं, 8 - 3 5 येईल. बरोबर आहे. मग ह्याची रँक ऑफ ए किती झाली? 3. 3. मग रँक ऑफ ए बी काय होईल? 3. 3च होणार. इथे काही जरी व्हॅल्यू असेल, इथे 0 असू, 1 असू, 2 असू, काही जरी व्हॅल्यू असेल, म्हणजे नॉट नेसेसरी की म्यू इक्वल टू 10च पाहिजे. नॉट इज नेसेसरी म्यू इक्वल टू काय पाहिजे? 10. पण नेसेसरी कंडिशन काय पाहिजे? लॅम्डा नॉट इक्वल टू 3. कळालं? ओके सर कळालं. झाले? हॅलो, येस सर. पुढे जायचं?
पुढे जायचं का? हॅलो. येस सर. ओके ओके, कोणाचं राहिलंय? या. झालं सर. Take the next example. Fifth one. For what value of lambda or mu system have no unique or infinite solution? Question is x plus y plus x plus 2y plus 3z is equal to 5. Then next, x plus 3y minus z equal to 4. X plus 4y plus lambda z is equal to mu. सर ते नो आहे का नंबर ऑफ आहे? No, no. System have, मी आता जो आकडा लिहिलेला नाहीये, no solution, no unique or infinite solution. 6-1. For what value of lambda system have solution? X plus 2y plus z equal to 3. X plus y plus z equal to lambda. 3x plus y plus 3z equal to lambda square. Okay. So this is 2 example for your work. Okay, this is a hard work for you. Okay, do it. करू शकतात? Yes, sir. Yes sir. Yes. Yes, sir. Okay, okay. So this is the end of non-homogeneous system. This is the end of non-homogeneous system. So tomorrow we see the example on homogeneous. We see the type of homogeneous. हे non-homogeneous होतं. So उद्या homogeneous चं पाहूया. Same homogeneous ची एकच केस कन्सिडर करणार आपण सगळ्यामध्ये एकाच ह्याच्यामध्ये सगळं कन्सिडर करणार आहे. So this is the end of our non-homogeneous 2 cases. Just go through it. I will share later on the more example for your practice. Before I will share in this week assignment to you.